സിസ്റ്റർ സിബിയാണ് ഇന്ന് രാത്രി അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ദാസി ലൈനിലുണ്ടോ? സോറി, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, 9:15 വരെ. ടേക്ക് ടൈം അപ് ടു 9:15, സിസ്റ്റർ. No, that's okay. Okay, please do that. Yeah, no problem. 9:15. Don't stop it before that. Yeah. Okay. Thank you very much, sister. Thank you very much. God bless you. Take your time. God bless you. Thank you. യാബേസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയർ ലൈൻ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. Oh, sure. പേയ്മെന്റ് കാര്യവും പിന്നെ പലതും ഉണ്ട്, പറഞ്ഞാട്ടോ. I thank and praise God for this blessed time the Lord has granted to me. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് I would like to thank and praise God for this blessed time and thank each and every one of you all. ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാം വളരെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. I really appreciate you all for taking time out of your routines, you know. ഈ prayer line ഒത്തിരി ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. ഞാൻ ജൂൺ മുതൽ പ്രയർ ലൈനിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഈ പ്രയർ ലൈൻ ഹാസ് ട്രൂലി ബീൻ എ ഗ്രേറ്റ് ബ്ലെസ്സിങ്. If I don't say it, then I'm at fault. So I would like to thank the Lord and then thank each and every one of you all your testimonies, songs, messages have truly blessed me. I thank the Lord and especially Pastor Joseph Matthew. His messages, his practical messages, I should say, have truly blessed me. All the words have touched me. So I'm very thankful to the Lord for each and every one of you all. I just want to sing a song before I say my testimony. ആ സോങ് മലയാളത്തില അല്ല തെലുങ്കില, പക്ഷെ ആ സോങ്ങിന്റെ മീനിങ് ഇതാ. അത് സോങ്ങിന്റെ മീനിങ് ഇങ്ങനെയാ. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയാം. തെലുങ്കില ഈ പാട്ട് ഞാൻ പാടാൻ പോകുന്നത്, പക്ഷെ I just want to sing this. I want to say the meaning ഈ സോങ്ങിന്റെ. Oh Lord, your thoughts are very precious towards me. It is always eternal. How can I be silent, O Lord, without singing your praises? Even if I sing praises of your love all my life, it will not be sufficient. So it is, a song praising the Lord. Especially the Telangula, this is the meaning of it. Oh Lord, your thoughts are very precious towards me. It is always eternal. Your thoughts are eternal. How can I be silent, O Lord, without singing your praises? Even if I sing praises of your love all my life, it will not be sufficient. Devani talampulu amulyamayna vinayida naedalani karuna sarvasada nilachuchunnadi devani talampulu etlu maunamuga nundu prabhu చెల్లింపాగ స్తోత్ర గీతము ఎట్లు మౌనముగా నుండు ప్రభు చెల్లింపాగ స్తోత్ర గీతము కాలమంతా పాడుచుండేదా కాలమంతా పాడుచుండేదా నీ ప్రేమ అపారమైనది నీ ప్రేమ అపారమైనది దేవా నీ తాళంపు
തലപ്പുലും അമൂല്യమైన వినాయిడానా ఏడాలని కరుణ సర్వసదా నిలచుచున్నది దేవాని తాళంపులు. Lord, thank you, Kartave. Stotram, Lord, I just want to say, Lord, a word of prayer. Kartave, Stotram, Lord, thank you, Jesus. Thank you, Kartave. Lord, I pray that the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, Lord. Oh, Lord, I pray, Lord Jesus, that you will speak, Lord, to your people, Lord Jesus. Lord, hold me behind your cross, Lord Jesus. I thank you, Lord. It is that you have given me, Lord. So I thank you, Jesus. Thank you, Kartave. Thank you, Lord. And I pray that, Lord, you will speak. Lord, I am weak. You are strong. So I thank you, Lord, for you are there, Jesus. Thank you, Father. Lord, thank you, Jesus. Again, thank you for this blessed time. Bless everybody. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yeah. I thank and praise God for this blessed time. Again, I would like to thank the Lord. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ സോറി ഉണ്ട്, എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ല. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈനിലും കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കുറേ എൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഇനി നട്ഷൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ഫ്യൂ തിങ്സ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്യൂ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഓർത്തു ഐ വിൽ ഹൈലൈറ്റ്, ഐ വിൽ ബ്രിങ് ഇറ്റ് അപ്പ്. കല്യാണത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇപ്പം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നല്ലോ. like the similar words that you should ask people. I was born and brought up in my parents were Martoma. I thought I will share this testimony because I pray and I desire that it will bless someone, especially some guys okay already. I pray it will bless them. And the parents were in Martoma. ഞങ്ങൾ 4 മക്കളാ. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ആളാ. ഞാൻ ബോൺ ആയത് കോട്ടയത്താ. വളർന്ന എല്ലാം ഹൈദരാബാദിലാ വളർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് 20 years ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ലൈക്ക് അവിടെ നാട്ടില് ഞാൻ BSc കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കൃപയായിരുന്നു. God's mighty hand behind it all. When I look back, God has been so faithful എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. പിന്നെ കല്യാണത്തിന്റെ വിഷയം വന്നു. Before that I forgot to tell you all, വളർന്നത് ബ്രദർ ഭക്തസിന്റെ സഭയിലായിരുന്നു സൺഡേ സ്കൂൾ പോയത്. അവിടെ പോയപ്പോൾ 9 years ആയപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സേവിയറായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. 14 years ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വിറ്റ്നസ് ഇൻ ദ വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബാപ്റ്റിസം എൻ്റെ സിബ്ലിങ്സിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു. പിന്നെ ലൈക്ക് കമ്മിങ് ടു ദ ഫോർവേഡ്, എനിക്ക് ഹെൽത്ത് ഒത്തിരി ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെൽത്തിൽ. പക്ഷേ 1 by 1 I saw God's hand of deliverance. God helped me through. Coming back when at the age of 20 ഇവിടെ വരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മൂത്ത സിസ്റ്ററിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാ സിസ്റ്ററും ബ്രദറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ട്വിൻസാ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഒന്നിച്ചാ പഠിച്ചതും ജോലിയൊക്കെ കൊച്ചു ജോലി ചെയ്തിട്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്യാണത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. അന്നേരം ഡാഡി മർത്തോമേല, മമ്മിയും മർത്തോമേല. സോ ഞങ്ങൾ വളർന്ന് ഈ ബ്രദർ ഭക്തസംഘ സഭയിലാണ് പോയത്. ഞങ്ങൾ വേർഡ് ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് വചനം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബിലീവറിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് എൻ്റെ പേരൻസിന്റെ ഡിസയറിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് പോകണം എന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അതൊരു കമാൻഡ്മെന്റ് ആ, ഹോണർ യുവർ ഫാദർ ആൻഡ് യുവർ മദർ. സോ എനിക്ക് അവരെ ഡിസ്പ്ലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കില്ലായിരുന്നു. സോ എൻ്റെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയം വന്നപ്പം ഞാൻ ആദ്യവും പറഞ്ഞായിരുന്നു 9 years മുതൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ദൈവമേ ഒരു ഗോഡ്ലി പേഴ്സണെ ജീവിതത്തിൽ തരണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് പ്രാർത്ഥിച്ചതും ബിക്കോസ് എൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറാ പറഞ്ഞത്
ഒരു സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ ഗേൾസ് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം മുതലിന് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. So I request everybody who is listening, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് everybody should say grandchildrenോടാണേലും മക്കളോടാണേലും, the younger they are, the better it is. They should start praying for a godly life partner, right? Since they whatever age they are, you should tell അവരോട് പറയണം. അന്നേരം എന്നോട് അങ്ങനെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, സീക്രട്ടായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കും. എനിക്ക് ദൈവം എനിക്ക് ഒത്തിരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തതും സൺഡേ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട്, ആക്ച്വലി ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് എനിക്ക് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോറീസ് എന്നെ ഒത്തിരി ബിൽഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫെയ്ത്തിൽ. എല്ലാ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോറീസ് എന്നെ ഒത്തിരി ബിൽഡ് ചെയ്തു. ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫ് വാസ് എ ബ്ലസ്സിങ് എനിക്ക്. ഡേവിഡ്, ജോസഫ്, ഡാനിയൽ, അങ്ങനെ എല്ലാം. പിന്നെ ചങ്കടകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടും എന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത ഒരു ഫേസാ റെഡ് സീ എക്സ്പീരിയൻസ്. അന്നേരം എനിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവം റെഡ് സീ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്നും അസാധ്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കൊച്ചിലെ ആ ഒരു ഫെയ്ത്ത് ബിൽഡപ്പ് ആയിരുന്നു. അത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഈ സ്റ്റോറീസ് വായിച്ചപ്പോഴും പിന്നെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ കേട്ടതും കൊണ്ടുകൂടെയായിരുന്നു. അന്നേരം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്യാണത്തിന്റെ ആലോചന വന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, ദൈവമേ ലോർഡ് തെറ്റിയ ആളെ ദൈവം കൊണ്ടുവരരുതെന്ന്. അന്നേരം ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബേസ്മെന്റില്ല. അന്നേരം ആൾക്കാരെല്ലാം എൻ്റെ ഫാമിലി പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ബേസ്മെന്റിലിരുന്ന കല്യാണം ഒന്നും ആരും വരത്തില്ല, കാണത്തില്ല, അതൊക്കെ തെറ്റാ. God is in control of every situation wherever you live. That's not what it is. It is all God's grace. പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും whatever it is. ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. 425 ആയിരുന്നു എൻ്റെ ശമ്പളം. I still remember. But God's mighty hand, God's grace more than anything. അന്നേരം ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കാണാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവേ ലോർഡ് എന്തോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഹീസ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ആസ്ക്, ബട്ട് ലോർഡ് യു സേ മർത്തോമയാ, പിന്നെ വേറെ കാര്യം. So അന്നേരം I thought, I will ask if he's a born again person. പിന്നെ second, I wanted to know if the person smokes or drinks, because എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര പേടിയാ ആൽക്കഹോളിക്സിനെ. ലൈക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ because ഞങ്ങളുടെ ഒരു നെയ്ബർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൽക്കഹോളിക്. he would drink alcohol and he would lie on the street and he would come beat our door and everything. So എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൽക്കഹോളിക്സ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So പക്ഷേ it was secretly I would pray every single detail. I would pray to I would കൊച്ചിലെ മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ confidence was all praying and telling the Lord everything. He was my best friend, like from കുഞ്ഞിലെ മുതൽ. അന്നേരം ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഈവൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ I'll tell you, maybe you'll all laugh. എനിക്ക് കുക്കിങ്ങിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അതും ദൈവത്തോട് പറയുമായിരുന്നു, ലോർഡ് ദൈവമേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ദാറ്റ് വാസ് വൺ റിക്വസ്റ്റ് I told Jesus. And I'm so thankful the way the Lord honors. God is so faithful. He listens to even our smallest request. You might laugh, but that's the truth. I don't have shame to say, but that is the truth. അന്നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ബോൺ അഗെയിൻ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്ക് ബോൺ അഗെയിൻ്റെ മീനിങ് പോലും അറിയത്തില്ല. സ്മോക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം എനിക്കതങ്ങ് ഭയങ്കര വിഷമായിപ്പോയി. അതായത് ഞാൻ ഓർത്തു, ലോർഡ് എനിക്ക് ഇത് ഗെറ്റ് അലോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡാഡിയോട് പറഞ്ഞു, ഡാഡ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഗോഡ്സ് വിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര വിഷമായിപ്പോയി, ഭയങ്കരമായിട്ടും വിഷമായിപ്പോയി. ഞാൻ പിന്നെ 3 ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ 10 പേരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട. അടുത്ത ആരാ വരുന്നത് ദൈവമേ, ആദ്യം എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ലോർഡ് യു ഹാവ് ടു, ഇനി എനിക്കിങ്ങനെ 10 പേരുടെ മുമ്പിൽ ഐ കനോട്ട് ബി ആസ്കിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹേർട്ട്ഫുൾ. അന്നേരം അങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ദൈവം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹു കെയിം നോട്ട് ടു ലോങ് അഗോ, ഗോഡ് ബ്രോട്ട് ബിച്ചാൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അന്നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബോൺ അഗെയിൻ ആണോ എന്ന് ബിച്ചാൻ പറഞ്ഞു, ആണ്. പിന്നെ സ്മോക്കിങ്ങോ ഡ്രിങ്കിങ്ങോ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന്
പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ കള്ളൊന്നും പറയല്ലേ എന്ന്. ദാറ്റ് ഓൾസോ എവറി സിംഗിൾ ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ഇറ്റ് അതങ്ങനെ ദൈവം സഹായിച്ചു. സോ ഗോഡ് ഹാസ് ബീൻ സോ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ. പിന്നെ തേർഡ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒരാളായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഗോഡ് fulfilled that also. I knew the third one, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. സോ ഐ ട്രസ്റ്റഡ് ദ ലോർഡ് ആൻഡ് ദ ലോർഡ് ബ്രോട്ട് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അത് ഞാൻ കുക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഡിസയർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് വലിയ കുക്കിങ്ങിനോട് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. ഐ വിൽ ക്ലീൻ എവറിത്തിങ്, പക്ഷെ കുക്കിങ്ങിനോട് ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷെ ലുക്ക് ഹൗ ദ ലോർഡ് fulfills the desires. Psalms 37:4 പറയുന്ന പോലെ, delight yourself in the Lord and he will fulfill the desires of your heart എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. That was my desire. That പക്ഷെ I never asked him if he cooks or anything. I cannot ask that question, പക്ഷേ that is how the Lord took care of my smallest desire also, and he did that. And Bichan sometimes കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു സമയം കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ കുക്കിംഗ് ചാനലൊക്കെയാ ടി വിയിൽ നോക്കുന്നത്, ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആ കുക്കിങ്ങിൽ. അങ്ങനെ ഞാൻ പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, why didn't you go become a chef? You could have become a chef. And then no, it is also because you would not have married me if I was a chef എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലവട്ടം. So I'm thankful. That's how the Lord fulfills the desires of our heart. ഞാൻ അതാ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറഞ്ഞത്. സോ അത് അങ്ങനെ ദൈവം എൻ്റെ ആഗ്രഹം ബിച്ചാൻ എനിക്ക് കല്യാണത്തില് വി ഗോട്ട് മാരേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ബിച്ചാനോട് ടോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ അവർ മാരേജ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടോക്കിംഗ്. ബാപ്റ്റിസത്തിനെ കുറിച്ച്, ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ബിച്ചാൻ. അന്നേരം ഒരു വചനമുണ്ട്, 1 Peter 3:1 വചനം പറയുമല്ലോ, വൈഫ് സബ്മിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ടു യുവർ ഓൺ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഇഫ് എനി ഓഫ് ദം ഡു നോട്ട് ബിലീവ് ദ വേർഡ് they may be won over without words by the behavior of their wives when they see the purity and reverence of your lives. So ഈ 1 Peter 3:1 എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ലൈഫും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ്സ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വചനം ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യുവാണ്. ഈ വചനം ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ ബീച്ചനോട് ആദ്യം മുതലിനെ ഞാൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാണ്, അച്ഛാ നമ്മൾ ഈ ബാപ്റ്റിസം എടുക്കുന്ന ഇത് കമാൻഡ്മെന്റ്, ദൈവത്തിന്റെ കമാൻഡ്മെന്റ്. ഞങ്ങൾ അന്നേരം ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീച്ചന്റെ ജോലി എന്ന് ബ്രൗൺവുഡ് ടെക്സസിലാണ്. ഇവിടുന്ന് 3 hours ദൂരെയാ. അന്നേരം ആ ബ്രൗൺവുഡ് ടെക്സസിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം വെളുമ്പരാ. അവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൽ പോവായിരുന്നു. അന്നേരം ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈക്ക് ഈ ബാപ്റ്റിസത്തിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ബീച്ചനും തോന്നി അത് ബാപ്റ്റിസം എടുക്കുന്ന ഇത് കമാൻഡ്മെന്റാ, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കമാൻഡ്മെന്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് വെച്ചിട്ട് ബീച്ചൻ ഉടനെ തന്നെ ആ 1st year of marriage തന്നെ ബീച്ചൻ ബാപ്റ്റിസം എടുത്തു. That was like a big thing ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ. And I really thank the Lord and give God all the glory for that. It is all God's grace. ഈ വചനം 1 Peter 3:1 ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. They may help me, make me a blessed wife to Bichan. ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാറുണ്ട്, മേക്ക് മീ എ ബ്ലസ്സിംഗ് ടു ബീച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബീച്ചൻ ബാപ്റ്റിസം എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മേ ബി ലൈക്ക് ഇയർ ലേറ്റർ ഡാലസിലോട്ട് മൂവ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ബീച്ചന്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ബീച്ചൻ ഹസ് 2 sisters, ഹീസ് ദ ഓൺലി സൺ. സോ അന്നേരം പേരൻസ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരാൻ അന്നേരം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മാർത്തോമപ്പള്ളിയിലാ ബീച്ചന്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നത്. അന്നേരം ബീച്ചൻ വാണ്ടഡ് ടു ഗോ ടു മാർത്തോമപ്പള്ളി, ഇവിടുത്തെ ലൂന ചേർച്ചിൽ. സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബീച്ചന് മാർത്തോമപ്പള്ളി പോകണം. അന്നേരം ബിക്കോസ് പേരൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വലിയ ബേർഡൻ ആയിരുന്നു. ലോർഡ്, പക്ഷെ എനിക്ക് മാർത്തോമപ്പള്ളി പോകുന്ന ഇഷ്ടമില്ല. പല വട്ടം അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പീസ് ഗോയിങ് ദർ. ഞാൻ മാർത്തോമപ്പള്ളി പോകും ജസ്റ്റ് ഫോർ നെയിം സേക്ക്, തിരിച്ചു വരും, സമാധാനം ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് ഒരു പീസ് ഇല്ല. അന്നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുനാൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലോർഡ്, എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്കിത് അതിനേക്കാളും നല്ലത് ജോലി പോയി ചെയ്യുന്നതായി, മാർത്തോമപ്പള്ളി പോകാതെ കൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന കുറച്ചുകൂടെ പീസ്ഫുൾ ആണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ സൺഡേസ് ഒക്കെ പോയി ജോലിയൊക്കെ പോയി ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇത് പള്ളി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക്
you know, ഞാൻ I started talking to Beechen about the Lord more. You know, I said, അത് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം, I shared that testimony also. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു. 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു ദൈവം പിള്ളേരെ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു വലിയ ബേർഡൻ അറിയും. പിള്ളേർ ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തെ, ചെറുപ്പം മുതൽ ഈ ദൈവത്തെ പിള്ളേർ അറിയണം. ഞാനും കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ബ്രദർ പക്സസിന്റെ സഭയിൽ പോയപ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത്. അന്നേരം വചനമൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ ബേർഡൻ. ബിക്കോസ് അതുമല്ലാതെ ഈ Proverbs 22:6 പറയുന്നത്, ട്രെയിൻ അപ്പ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ ദ വേ ഹി ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് വെൻ ഹി ഈസ് ഓൾഡ് ഹി വിൽ നോട്ട് ഡിപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ വചനം എന്നെ എപ്പോഴും എന്നെ മനസ്സിൽ വരുവായിരുന്നു. കർത്താവേ, അതിനാളൊന്നും ഇങ്ങനെ മറത്തുമ്മേ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവമേ, എനിക്ക് പിള്ളേരൊന്ന് ദൈവത്തിൽ അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ബേർഡൻ. അതുമല്ലാതെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൽ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം ചർച്ചിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൾച്ചറിലെല്ലാം വിട്ടുപോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഒരു വലിയ ബേർഡൻ ആയിരുന്നു ആ വിഷയത്തിന്റെ മേളിൽ. അന്നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, കർത്താവ് ഇതെങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ ഒരു പെന്തിക്കോസ്ത് ചർച്ചിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം വീട്ടിൽ അന്നേരം പാസ്റ്റർ തോമസ് കോശി ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. അന്നേരം വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പാസ്റ്ററിനോട് പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ ബീച്ചാനെ ഒത്തിരി എൻകറേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന വീട്ടിൽ വെക്കാനും പാസ്റ്ററിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും. പിന്നെ വേറെ ഒരു പാസ്റ്ററിനെ അറിയാമായിരുന്നു, പാസ്റ്റർ C.A. ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പുള്ളിയാണേലും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ബീച്ചാനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കാറ്, ഒത്തിരി എൻകറേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് ബീച്ചന്റെ മനസ്സൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവമക്കളോടൊക്കെ ബീച്ചൻ ഇതായിട്ട് ആയപ്പോഴാ പിന്നെ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗോയിങ് റെഗുലർലി. അന്നേരം പിന്നെ 3ാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ബീച്ചനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ആദ്യത്തെ മൂത്ത പിള്ളേർ ഇരട്ട പിള്ളേരാ, അവരെ മാമോദീസ ചെയ്ത പോലെ ഈ കൊച്ചിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന്റെ ഒരു ആയിരുന്നു ദൈവത്തോട്. എനിക്ക് ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനൂടെ തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാമോദീസ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. അച്ഛാ വി കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ് എനിമോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു. പാസ്റ്റർ തോമസ് കോശി വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വന്നപ്പം പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു, സ്റ്റേണായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത്. ബീച്ചാനും സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലോ എല്ലാവരും, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി എല്ലാവരും അറിയുന്നേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പെന്തിക്കോസ്ത് ചർച്ചിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒത്തിരി എതിരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് God helped us through God's mighty hand ആ വിഷയത്തിലും. സോ ഇതിന്റെ പുറകെ I will tell you sincerely, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണേലും ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയേഴ്സ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥന regardless how difficult it is. Thursday night ഒന്നും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഫ്രൈഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രാർത്ഥന ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. That has truly blessed. ബീച്ചാൻ ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി ഗ്രോ ആയി ദൈവത്തിൽ. ബീച്ചാൻ came to know the Lord so much. So it is definitely because just the prayers of the church. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വീട്ടിൽ വെക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്നേരം അത് ഒത്തിരി ബീച്ചാനെ ഒത്തിരി എൻകറേജ് ചെയ്തു. That was also the reason behind. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 12 years ആയി ഞങ്ങൾ പെന്തിക്കോസ്ത് ചർച്ചിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ God has blessed us. പിന്നെ now the pastor has been saying about the gift of tongues. ഒരു ദിവസം I feel that I had to share this because എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മിറക്കിൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് I am sharing this request because I want you all to pray for me. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടങ്സ് തന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ സഡൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നിർത്തി. ഇപ്പം I was listening to pastor saying how important it is to get the gift of tongues, and അത് നിർത്തി. അന്നേരം അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്കത് വലിയൊരു വിഷമമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച്, കർത്താവേ നീ എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ എന്റെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദൈവം തരണേന്ന് വെച്ചിട്ട്. അത് പക്ഷെ ദൈവം 3 പേർക്കും ദൈവം ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടങ്സ് കൊടുത്തു. ദൈവം
പക്ഷേ ഐ ഹാവ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ആ ടങ്. സോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിൻസിയറായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. സോ എൻ്റെ ആഗ്രഹം പിള്ളേരെ 3 പേർക്കും കിട്ടണം. പിള്ളേരെ ക്രൈസ്റ്റ് ഫോർ ദ നേഷനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് 3 പേരും അവിടെ they were filled with the tongues. അങ്ങനെ I'm so thankful to the Lord. ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫിൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഞാനത് ദൈവം നിർത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും. I don't know what it is. I never got it back. So അങ്ങനെ ദൈവം സഹായിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയാൻ സഹായിച്ചു. So I thank the Lord and I'm happy and blessed in the Lord for that also. So children know the Lord. എൻ്റെ വലിയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആഗ്രഹം പിള്ളേർ ദൈവത്തെ അറിയണം. ദൈവം അങ്ങനെ സഹായിച്ചു. I give God all the glory for that. So അത് പിന്നെ ആ ഒരു കാര്യം. So I want to encourage all the people സമുദായത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. Don't be disheartened. Slowly word claim ചെയ്ത് ദൈവം സഹായിക്കും നിങ്ങളെ. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ വിത്ത് ദ ലോർഡ്. ആ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് വേറെ നമ്മുടെ സ്പൗസും ദൈവസന്നിധി വരും. സോ ക്ലെയിം ദറ്റ് വേർഡ് ആൻഡ് പ്രേ ആൻഡ് ഗോഡ് വിൽ എനേബിൾ യു ഓൾ. അങ്ങനെ ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ വാണ്ട് ടു ഷെയർ സംതിങ് ദറ്റ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഷെയർഡ്. പ്രെയർ ലൈനിലൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കൊച്ച്, അവൾക്ക് ഇപ്പം 12 years ഇളയാള്. അവള് 7 years ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ദിവസം നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുക. അന്നേരം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ ബെൽ റിങ് ആകുന്നു. നോക്കിയപ്പം അവളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അന്നേരം ഞാൻ നോക്കി സ്കൂളിൽ നിന്ന് നേഴ്സ് വിളിക്കുക. നിന്റെ മോള് സ്കൂളിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾക്ക് ആരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അന്നേരം അത് പേടിച്ചു പോയി. അത് കേട്ട ഉടനെ അന്നേരം ഞാൻ ഓർത്തു, ലോർഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്. അന്നേരം ഉടനെ ഞാൻ ഉടുപ്പിട്ടിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി. പോയ ഉടനെ ഞാൻ അവളുടെ പേര് ആബിഗേൽ എന്നാ, നേഴ്സിന്റെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നു. അന്നേരം ഹായ് ആബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാൻ അവളുടെ മദറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അന്നേരം അവൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കുക, പക്ഷെ അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അന്നേരം ആ നേഴ്സ് പറഞ്ഞു, അത് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പം മുതൽ ആരെയും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫ്രണ്ട്സിനെയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട്സ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് ഇവക്ക് ഞങ്ങളുടെ പേരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നേഴ്സിന്റെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയിരിക്കുക. അന്നേരം നേഴ്സ് ഏമി അവളുടെ പേര് ഇവക്ക് ആദ്യം അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവളുടെ പേരൊന്നും ആരും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അന്നേരം ഉടനെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൾക്ക് എന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലായി. ഉടനെ ഞാൻ അവളുടെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട്, ലോർഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് you are healed in the name of Jesus, victory in the name of Jesus. I started claiming the word of God. No weapon formed against Abby will prosper. ഈ word no weapon formed against Abigail will prosper. അത് പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ. I started saying it. The name of Jesus, you are healed. In the name of Jesus, Lord, if God is for you, who can be against? ഞാൻ ഇത് വചനം പറഞ്ഞ് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി. അവളെ കാറെ ഇരുത്തിട്ട് I started saying no weapon formed against her will prosper. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ മൂത്ത പിള്ളേർ വീട്ടിലുണ്ട്. അന്നേരം മൂത്ത പിള്ളേരെ കണ്ടിട്ട് ഇവക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അന്നേരം മൂത്ത പിള്ളേർ പറഞ്ഞു ഹായ് ആബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആരാന്നൊന്നും. So it was so shocking. And Jesus, Lord, what is this? അന്നേരം ഉടനെ ഡിച്ചൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ അവളെ മെഡിക്കൽ സിറ്റി കൊണ്ടുപോയി ഈ ചിൽഡ്രൻസ് CRE കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ ഇനി അവളോടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. I just started അവളെ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ I started claiming the word. ഈ വചനം ഞാൻ ചെയ്ത് നോ വെപ്പൺ ഫോംഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ആബിഗേൽ വിൽ പ്രോസ്പർ. ആ വചനം ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവളുടെ മേത്ത് അത് I started saying it. കണ്ടിന്യൂസ്ലി I started saying it. അവളെ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ അവളോടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. നോ വെപ്പൺ ഫോംഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഈ വചനം ഞാൻ അങ്ങ് പറയാൻ തുടങ്ങി. ആ വചനം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക്
കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ വന്നു, CT സ്കാൻ ചെയ്തു, MRI എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ലൈക്ക് മേ ബി an hour in the ER ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ഡു യു നോ ഹൂ ഐ ആം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ പറഞ്ഞു യെസ് ഐ നോ യു ആർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം എനിക്ക് ദ മെമ്മറി ഇസ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. അന്നേരം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ഡു യു നോ ഹൂ ദിസ് ഈസ്, എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു യെസ് ദാറ്റ്സ് മൈ മോം. പിന്നെ ബീച്ചനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഡു യു നോ ഹൂ ദാറ്റ് ഈസ്, അന്നേരം ദാറ്റ്സ് മൈ ഡാഡ്. അന്നേരം ഹർ മെമ്മറി സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഹർ മെമ്മറി സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. അന്നേരം പിന്നെ അവർ CAT സ്കാൻ എല്ലാം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും നെഗറ്റീവ്, ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. അന്നേരം പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് കൺകഷൻ, അത് വീണത് കൊണ്ട് അവളുടെ തല, അവളുടെ ഓർമ്മയെല്ലാം പോയതാന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരത്തേക്ക് പിന്നെ 2 weeks അവളെ സ്കൂളിൽ വിടല്ലേ, 2 weeks റെസ്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം 2 weeks അവളെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് അവൾക്ക് പിന്നെ ആ മെമ്മറി രാത്രി ഉടനെ തന്നെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാല് ദ മെമ്മറി കെയിം ബാക്ക്. പോയ മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു, കംപ്ലീറ്റ്ലി തിരിച്ചു വന്നു, റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 2 weeks അവളെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാനും അവധി എടുത്തിട്ട് അവളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യരുത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള എപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു വലിയ സ്ട്രെസ്സും ആൻസൈറ്റിയും. കർത്താവെ, ഈ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞ 7 years അവള് കളിക്കും, അവൾക്ക് കളിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ എത്രമാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും അവള് കേൾക്കത്തില്ലല്ലോ. അന്നേരം എന്റെ വിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, ആബിഗേൽ I don't want you to run around in the school anymore. I want you to stay still. അന്നേരം പറഞ്ഞു, അതിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, I don't want you to keep running all around and fall again എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അന്നേരം എടുത്ത വായിൽ ആബിഗേൽ പറഞ്ഞു, Mom, why you saying not to run? Mom, you know God is with me. You don't have to be scared. God is with me, Mom. God is with me എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം അവള് ഗോഡ് ഇസ് വിത്ത് മീ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനങ്ങ് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. ലോർഡ്, ഞാൻ ഇനി എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ഗോഡ് ഇസ് വിത്ത് ഹെർ, ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹെർ. അന്നേരം ഞാൻ അങ്ങ് ഷോക്കായിപ്പോയി. ലിറ്ററലി I was not expecting that answer from Abby. God is with me, Mom, God is with me എന്ന് പറയാം. അത് എന്നെ ഒത്തിരി ധൈര്യപ്പെടുത്തി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വായി ഞാൻ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. God is with her. അന്നേരം സോ നമ്മൾ സംടൈംസ് ഈ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, no matter what we go through, God is in control of all our lives. God is with us wherever we are, whatever we do. God is there. Things happen, but never forget, He is always with us. God has promised us that He is with us towards the ends of the earth. അത് അങ്ങനെ എന്നെ ദൈവം ധൈര്യപ്പെടുത്തി. അവളുടെ വായിക്കത്തിനാ ഞാൻ പറയും ഗോഡ് ഇസ് വിത്ത് മീ. ബിക്കോസ് എപ്പം ഞാൻ വെളിയിൽ പോയാലും ഒരു വചനമുണ്ട്, Exodus 33:14 ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും, മൈ പ്രസൻസ് ഷാൽ ഗോ വിത്ത് യു എന്ന് പറയുന്ന മോസസ് പറയുന്ന, മൈ പ്രസൻസ് ഷാൽ ഗോ വിത്ത് യു. ഗോഡ് പറയുക മോസസിനോട്. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പിള്ളേരോടും പറയാറ്, മൈ പ്രസൻസ് ഷാൽ ഗോ വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അന്നേരം അങ്ങനെ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ഫെയ്ത്ത് ആയി, ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് മീ ഓൾ ദ ടൈം. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ ഫെയ്ത്ത് വന്നു. ഐ എൻകറേജ് യു ഓൾ ടു ദ സെയിം, ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് us. Like if she could say God is with us all the time, and I personally also experienced that. I'll tell you one time, few years ago, almost or 18 years ago, എനിക്ക് ഡാലസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയി. ലൈക്ക് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഈൽഡ് ഞാൻ സമയത്ത് ഈൽഡിന്ന് എന്റെ കാലെടുത്ത ഉടനെ പുറകിലത്തെ ഡ്രൈവർ ഓർത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇടിയായിരുന്നു. എന്റെ കാർ ഫുൾ ടോട്ടലായി. പക്ഷെ ബൈ ഗോഡ്സ് മൈറ്റി ഹാൻഡ് എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഒന്നും പറ്റില്ല, കാർ മാത്രം ടോട്ടലായെന്നുള്ളൂ. ഗോഡ്സ് ഗ്രേസിന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഒന്നും പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറ്റിയതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഫിയർ വന്നു. എന്റെ മനസ്സിൽ ഫിയർ വന്നു.
ആരോ എൻ്റെ പുറകിൽ വന്ന് ഇടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിയർ. ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം പുറകിലാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ റിയർ വ്യൂ മിററിലെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ മുമ്പിൽ നോക്കേണ്ടത് പകരം ഞാൻ പുറകിലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും എന്നെ വന്ന് ഇടിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേടി വന്നു. ആ പേടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത്, കർത്താവേ, എനിക്ക് ഇവിടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഓൾ if you are in Dallas അറിയാലോ, ന്യൂയോർക്കിനെ പോലെ ഇവിടെ ലൈക്ക് സബ്വേസും ട്രെയിൻസും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ലൈക്ക് ബസ്സസ് ഒന്നും അത്രയും ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല. ലൈക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വി കനോട്ട് ഗെറ്റ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ്. സോ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു 3 days ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, കർത്താവേ, ഈ പേടി ഒന്ന് മാറ്റണം, എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ മിറർ മുമ്പിൽ നോക്കേണ്ടത് പകരം ഞാൻ ഈ മിററിൽ പുറകിലാണ് നോക്കുന്നത്, ആരെങ്കിലും എന്നെ വന്ന് ഇടിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് God gave me such a power, saying that God is ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു, God is in control of the car. If God is in control, it will never be out of control. So when God is the driver of the car, He will never let your car go out of control. So അന്നേരം എനിക്കൊരു വലിയ പവർ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു, that God is in control of my car. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ നൈറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓടിച്ച് പലവട്ടം I know it is wrong, പക്ഷെ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ I'll tell you that it is the Lord who has kept me safe all these throughout the years, 18 years plus. The Lord's mighty hand, His angels have been in charge over the വണ്ടി ഇന്ന് വരെയും. അങ്ങനെ ആ പേടി എല്ലാം മാറി. അത് കഴിഞ്ഞ് because every time I am on the steering, I know God is the driver of my car. അങ്ങനെ ദൈവം ആ പേടി അങ്ങ് എൻ്റെ മനസ്സിനങ്ങ് മാറി. അതുമല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ഒരു വചനം ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and of love and of self-control. ആ വചനം ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ God's power and the fear came out of my mind. അങ്ങനെ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവന്റെ ആ ഫിയർ ഒക്കെ ദൈവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റി. സോ ഐ ഗീവ് ഗോഡ് ഓൾ ദ ഗ്ലോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് as pastors mentioned earlier, ഞാൻ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയർ ലൈൻ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു. Years ago, almost I would say 9 years ago, maybe. Yeah, I think 9 years ago. I'm sorry, not 9. Almost ഒരു 18 years ago ഞങ്ങള് ആദ്യം വീട് വാങ്ങിച്ചപ്പം ഗാർലൻഡിലാണ് വീട് വാങ്ങിച്ചു. ഒരു കൊച്ചൊരു വീട് വാങ്ങിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട്, ഒരു പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ്. അന്നേരം ബൈബിളിന്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രയർ ഓഫ് ജേബസ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജാബേസിന്റെ പ്രാർത്ഥന. അന്നേരം ഞാൻ മാർബലിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അന്നേരം അവിടെ ഒരു ഫ്രെയിം ഇരിക്കുന്നു, പ്രേയർ ഓഫ് ജേബസിന്റെ ഗോൾഡൻ ഒരു സൈഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അന്നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ബിച്ചനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ആ ഫ്രെയിം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓരോ സെന്റൻസ് എനിക്ക് ആ പ്രേയറിന്റെ ഓരോ സെന്റൻസ്, ഓരോ വേർഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വേർഡ്സിന്റെ ജേബസിന്റെ ആ പ്രേയറിന്റെ എനിക്ക് ഓരോ സെന്റൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വേഴ്സസിന്റെ. അങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ ആ ഫ്രെയിം വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിച്ചന് പറഞ്ഞു. അച്ഛാ ആ ഫ്രെയിം വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ബിച്ചൻ പറഞ്ഞു, സിബി നിനക്കറിയത്തില്ലേ, ഇപ്പോഴാ നമ്മൾ വീട് വാങ്ങിച്ചത്, we don't have the money to buy that right now, maybe we can buy some other time എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ ലോർഡ് ഈ ഫ്രെയിം ഇവിടുന്ന് ആരും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകല്ലേ,
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ഈ ഫ്രെയിം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാം, പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ആരും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ആ ഫ്രെയിം. എന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിച്ചു. യു വോണ്ട് ഇവൻ ബിലീവ് ടു മൈ അട്ടർ സർപ്രൈസ്, അത് എനിക്കൊരു 6 months ലേറ്റർ എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ കസിൻ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്രെയർ ഓഫ് ജീസസ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തരുന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ ഷോക്കായിപ്പോയി. ലിറ്ററലി ലുക്ക് ഹൗ ദ ലോർഡ് ഫുൾഫിൽസ് ദ ഡിസയേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ഹാർട്ട്. ഐ താങ്ക് ദ ലോർഡ് സോ മച്ച്. ദൈവം എൻ്റെ ആഗ്രഹം, ജീസസിന്റെ പ്രാർത്ഥന, എൻ്റെ ആ ഫ്രെയിം, എക്സാക്ട്ലി ദ ഫ്രെയിം ഐ ഡിസയേർഡ്, അതെനിക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. God is the one who fulfills the desires of our heart, and he knows exactly what he should give, what we should get, and how we should get, and everything. God knows every single desires of our heart. So when we tell what our desires are, he will bring it to pass. So I just want to share these few things to you all. I pray that it will bless each and every one of you all, and thank you so much for the time that was given, and may God bless you all, use you all mightily in the days to come for his glory. And please do remember us, that we also be faithful towards the Lord's calling in the ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ. And as I requested, my prayer request, എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമാ that the Lord will again fill me with the gift of tongues. I got it, but I myself, ഞാനത് എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് I stopped it. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. So എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ so please do pray for me also, that as a family we will serve the Lord and be faithful towards his calling. And thank you again for this time. God bless you all. Thank you for your daughter, Lord. I thank you for sharing her testimony with us, Lord, this evening. Bless her, and I thank you. The God who has started a good work in that family will continue that work, will prosper that work until the day of the Lord Jesus Christ. The plans that you have for that family is going to prosper them, to give them a bright future. Thank you, Lord. We love you, we praise you. Glorify your name, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.